لڑکیوں کو اتنی تعلیم جماعتی لٹریچر پڑھ سکیں اور تجویز کر سکیں اللہ کی طرف، لیکن نماز کی طرف رجحان نہیں تھا. جب آپ ڈیرے پر آتی ہیں ہم سب کو نماز کی تلقین کرتے ہیں. ایسا نمونہ دکھایا کہ جس سے دوسرا مجبور ہو جائے. ان کا تعلق مرحومہ کا تعلق معروف صحابی حضرت مسیح علیہ السلام حضرت میاں چراغ الدین صاحب رضی اللہ عنہ رئیس لاہور کے خاندان سے تھا. آپ حضرت میاں عبدالرشید صاحب رضی اللہ عنہ بغیر کسی نمازوں کی ادائیگی اطلاع قرآن کیے کرتے ہیں. آخر عمر تک شدہ جات کی ادائیگی بھی پابندی سے کرتی رہی. اللہ تعالیٰ 5 بیٹے اور 1 بیٹی عمر میں ہونے کے اللہ تعالیٰ مرحومہ میرے خاندان میں اہمیت تھا. سروس کے دوران مختلف اسٹیشنوں پر اپنے گھر نماز سینٹر کی طرف سے جماعتی خدمات سے میوات کا تعلق کرے تھے. غریبوں کے ہمدرد تھے. مشکلات عثمان خان میں نزدیک فالدہ ہے بچوں میں نانا قائم کرنے والے تھے. دن ہو یا رات جب بھی ان کو ہمیں جماعت نے بلایا ہو یا جماعت نے بلایا فوراً حاضر ہو جاتے تھے. کبھی کوئی عذر نہیں کیا. 100 مسلات کے پابند تھے. ہر کسی سے محبت اور پیار کرنے والے تھے. نیک اثر ڈالنے والے انسان تھے. ان کی بیٹی شازیہ سہیل صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے ابا زیادہ تر وقت جماعتی کاموں میں گزارتے تھے. کہیں بھی ہوتے ان کا پسندیدہ وقت نماز پڑھنا تھا. یہ جماعتی آپ سب بھائیوں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی فضل سے بہت بڑی تعداد ہے یہاں پر آئی ہے اور ہمیں توقع ہے کہ آگے بھی تعداد انشاءاللہ بڑھے گی جس طرح سے اسٹیٹسٹکس ہوتی ہے اور اگلا ہفتے کا روز ہوگا. تو اس لیے میں سب بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ ہم خاص طور پر نظم و ضبط کی طرف بہت توجہ دیں تاکہ سب بھائی طریقے کے ساتھ یہاں پورے پروگرام سے صحیح طرح سے استفادہ کر سکیں. ابھی ہم نے ہمارے پیارے آقا کا خطاب سنا تو انہی کا ارشاد تھا کہ جس حد تک ہو سکے خدام اپنے اجتماع میں حصہ لیں. حضور کا ایک ارشاد اور تھا کہ جب آپ اپنے اجتماع پر جائیں تو وہاں پر جو پروگرام ہے ان سے بھرپور حصہ لیں تاکہ ہماری روحانی علمی اور دینی ترقی کے سامان پیدا ہوں. تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے یہاں پر بھی جو مختلف پروگرام ہوں گے جو علمی مقابلہ جات ہوں گے اسی طرح سے اس کے علاوہ یہاں پر بک اسٹال بھی ہے. مربیان بھی یہاں پر ہیں جن سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں سوالات کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اس اجتماع پر خاص طور پر ہم مکرم رضوان بیگ صاحب کے بھی بہت ممنون ہیں جو حضور کی اجازت سے UK سے تشریف لائے ہیں اور یہاں پر انہوں نے قرآن ایگزیبیشن لگائی ہے. یہ جو اجتماع ہے اس کا خاص موضوع بھی قرآن مجید سے تعلق رکھتا ہے اور وہ ایگزیبیشن آپ جائیں وہاں فائدہ تشنا لبوں کی خاطر ہر سمت گھومتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. دعا
آمین. नारे तकबीर, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया. जी आपने खामोशी के साथ तमाम मनाज़र देख लिए खुतबा जुम्मा के दौरान. फिर मुख्तलिफ़ जो दफातर थे वहाँ जहाँ टेंट्स लगाए गए, फिर उसके बाद बहुत ही खूबसूरत माहौल के अंदर जो इफ्तिताई तकरीब, परचम कुशाई और दुआ. अब हम आपको लेके चलते हैं लंगर. ये भी एक बड़ा ख़ास हिस्सा होता है कि किस तरह से जो लंगर है वो यहाँ तकसीम किया जा रहा है. दोपहर का खाना, जुम्मा की नमाज, खुतबा हो चुका. अब अगले मंज़र. बड़े मुनज़्ज़म तरीके से खुदाम जो हैं लाइन में लगे हुए हैं खाना खाने के लिए. जी खाने के टेंट के अंदर एंट्री हो गई. देखें इन्होंने पहले ही तैयार करके रखे हुए हैं सालन और चावल. मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने सिर्फ सालन लेना है तो वो भी होगा. साइड पे सारी एंट्री है और 2 जगह बनी हुई है खाना देने के लिए. फिर अभी 2 जैसे जैसे अंदर आ जाएंगे ये जगह फुल होती जाएगी और फिर ये इधर से जो खाना खाने के बाद यहाँ से निकलने का रहा. ये देखें अब आपको एक नया भी एक शोबा दिखा देते हैं. ये अंदर गद्दे शद्दे नज़र आ रहे हैं. इंटरकॉम्फ्ट यानी रहाइश. यहाँ से आपको ये चीज़ें मुहैया हो सकती हैं. जो दोस्त दूर दूर से आए हैं खादम वो यहाँ से आके ले सकते हैं. थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं. जो पहले फ्लोर पे क्या हो रहा है ये भी चल के देख लेते हैं. रहाइश का मंजर है ज़बरदस्त. ये है वो जिसके लिए बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं. ये देखें स्टेडियम है बहुत बड़ा, दोनों तरफ खुली जगह बैठने के लिए और यहाँ साथ क्रिकेट का मैच चल रहा है. बहुत ही ज़बरदस्त मंज़र है और फुल टॉस और पहली बॉल पे एरियर है. इस तरह की जब फुल टॉस बॉल मिलेगी तो यही होगा. ये बहुत बड़ा ग्राउंड है. यहाँ फ्रैंकफर्ट FSV फ्रैंकफर्ट की जो टीमें हैं फेराइन्स बड़ी वो यहाँ पे फ़ुटबॉल की ट्रेनिंग करते हैं या खेलते हैं. तो यहाँ अब इस दफ़ा इन्होंने जो मैचेस हैं फ़ुटबॉल के, क्रिकेट के, वो सारे गालबन यहीं पे रखे हैं. जो दूसरी ग्राउंड बाहर थी उधर इस दफ़ा इन्होंने नहीं लेके गए ताकि टाइम भी बच जाए और ये है कि माहौल भी अच्छा रहे. ये देख सकते हैं क्रिकेट के शौकीन जो लोग हैं बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं. इस साइड पे भी देख लेते हैं, इधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं. अभी जब ये सेमीफाइनल वाला काम होगा तो फिर जो है ना वो ज़्यादा लोगों की जो है तमाशाइयों की वो आमद होगी. अभी मेरा थोड़ा क्लोज़ आपको दिखाते हैं ताकि आप बेहतर बैट्समैन. अब ये टीमों के कोई नाम वगैरह तो सामने नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये है कि जो 2 इधर बैठे हुए हैं कि टीम वाले, इनसे पूछ लेते हैं कि नीचे जो प्लेयर बाहर हैं बैटिंग की टीम के गालबन ये डग आउट जिसमें बैठते हैं प्लेयर, ये वो वाली जगह है. ये अगला बड़े आराम के. बहुत ही क्लोज कॉल थी. कैच का खतरा हो सकता था लेकिन उन्होंने ट्राई नहीं की. ये बिल्कुल मुकम्मल हाइट से ऊपर से भी आपको स्टेडियम का जो नज़ारा करवा देते हैं. ये जो इसको कहते हैं ना गैलरी ऊपर वाली हिस्से से मुकम्मल. ये क्या ज़बरदस्त मंजर है, ज़बरदस्त नज़ारे हैं. अमूमन इस तरह के इंतज़ामात के साथ पहले कभी नहीं देखे मंजर हमने. हम आपको ये ब्यूरो जो ऑफिस बने हुए हैं ना इज्तिमा के मुख्तलिफ शोबाजात के, वो आप देख रहे हैं गैलरी के अंदर. कितने हैं आप कोई बता सकते हैं कि अंदाज़न 5-6 ऑफिस हैं? तकरीबन इस जगह पे 5-6 हैं. अच्छा. और उस जगह पे दूसरी तरफ है वो 2-3 हैं. 2-3 हैं. अच्छा. यहाँ जो है ये मेन इज्तिमा का ठीक है. और सदर साहब वगैरह और वो बाकी. अच्छा वो आ गए. चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू. ये तकरीबन 2nd फ्लोर पे ये सारे. और ये जो इसका फ़िराइन का जो नॉर्मल वो होता है क्या कहते हैं उसको, खाने पीने की या किचन टाइप का, लेकिन इससे हमारा इज्तिमा सर मुतल्का नहीं है. नीचे चलते हैं ज़रा. आप देख सकते हैं कि हर जगह इज्तिमा हो जलसा हो तो जो मेहमानान होते हैं मुरब्बियान या कोई गेस्ट, उनके लिए फिर एक अलहदा किनारा मुख्तस किया जाता है जहाँ पे मेहमानों की खिदमत के लिए बाज़ खादम मौजूद होते हैं
اب اس کو بھی ایک جھلک دکھا دیتے ہیں آپ کو. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر جلسہ یا خدام کا اجتماع، انصار کا اجتماع، اس میں پھر جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں یا مربیان، یا ان کے لیے پھر ایک علیحدہ آرام سے گمیٹلی جگہ آرام بیٹھ کے کھانے کے لیے یہ وہ والا حصہ ہے.